અયોધ્યાની ગલીઓમાં આજે ખૂબ ખૂબ આનંદ વર્તાય છે અને અયોધ્યાની ગલી કેવી લાગે છે, અયોધ્યાનો માહોલ કેમનું છે, એક ભજન દ્વારા હું તમને સંભળાવું છું। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो 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 सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। ओ धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, हाँ हाँ खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी नो पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। जे लोग अयोध्या गया होय हूँ जे शब्द बोलू शब्द द्वारा तमने आखी अयोध्या नगरी ना दर्शन कराऊं छू। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ओ छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, हाँ हाँ कनक भवन के अंदर। हाँ सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे, मोहे मीठो 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 सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी नो पानी लागे। હવે કનક ભવન થી થોડા આગળ જઈએ તો ત્યાં ભગવાનની જન્મભૂમિ આવે છે, તો ચાલો। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। ओ जानकी महल स्वर्ग से सुंदर शोभा लखन किला की, जी शोभा लखन किला की। यहाँ के कन कन में तो प्रीत पुरानी लागे, प्रीत पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। वाह विजय वाह। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी नो पानी लागे।
અયોધ્યાની અંદર તમે ફરવા માટે નીકળ્યા હશો તો તમને ખબર હશે, ગલી ગલીમાં જ્યાં જાઓ ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક રામધૂન ચાલુ હોય. એકબીજાને મળે તો ટાટા બાય બાય એવું નહીં કરે. જય શિયા રામ દંડવત ભૈયા મધુરી વાણી બોલે. जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले. ઓ જય શિયા રામ દંડવત ભૈયા મધુરી વાણી બોલે. हाँ हाँ जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले. हाँ करे कीर्तन संत मगन मन गलिन गलिन में डोले. हाँ हाँ गली गली में डोले. सीता राम धुन प्यारी मस्तानी लागे, प्यारी मस्तानी लागे. मोहे मीठो 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 सरयू जी को पानी लागे. सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ब्रजधानी लागे. मन मीठो मीठो सरयो जीनो पाणी लागे. मोहि मीठो मीठो सरयो जीनो पाणी लागे. તમને આખી અયોધ્યા નગરી અહીંયા બેઠા બેઠા દર્શન કરાવી દીધા. તો શ્રી અવધધામમાં એક સંત ભક્ત કવિએ બહુ સુંદર લખ્યું છે. જરા ચલ કે અયોધ્યા તો દેખો, राम सरयू नहाते मिलेंगे. जरा चल के, हाँ जी जरा चल के, हो जी जरा चल के अयोध्या तो देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे. તો દાસી કૌશલ્યાજીના મહલની બહારના ભાગમાં ઊભી છે અને ત્યાં ભગવાન કૌશલ્યાજીએ ઓર્ડર કરી દીધું છે કે હવે મને આ રૂપ નથી જોઈતું, કીજે શિશુ લીલા, તમે મારા ખોરામાં રડો, મારું દૂધ પીઓ. કાલે કહેતા ફાવે કે ભગવાન રામજી માતાજીની દૂધ પીવા માટે નીચે આવ્યા હતા અને આજની કેવી માતાઓ છે કે બાળકોને દૂધ પીવડાવતા શરમાવે છે. मेरे प्यारे भगवान राम जी नाना बालक बनीने, नानो बालक बने तो शू आवे जन्म ले तो शू करे. सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा. सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा. सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना. ઠાના એટલે બહુ આમ રડે જ જાય છે, ચૂપ રહેતા જ નથી. કારણ માતાજીએ કીધું ને કે રડો, રડવા લાગ્યા અને બહુ રડ્યા એટલે આવાજ બહાર સુધી ગયું અને દાસીઓને ખબર પડી અને દાસી ત્યાંથી દોડતા દોડતા પહોંચી જાય છે. राजा दशरथ जी ने समाचार आपे छे, महाराज श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो. अयोध्या साहिब सुनि शिशु बचन, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, परम प्रिय वाणी. वाणी रामा संभ्रम चली आई. सब रामी राम प्रेम मगन सब धावहि दासी. दासी શ્રી અયોધ્યાજીમાં રાજા દશરથજી રાજ સિંહાસન ઉપર બેઠા હતા અને કૌશલ્યાજીની દાસી જઈને બધાઈ આપે છે. તમારા ઘરે ભગવાન પધાર્યા છે, લાલાનો જન્મ થયો છે અને દશરથજી મહારાજ પોતાના ગલામાંથી હાર ઉતારવાનો ટાઈમ નથી, ડાયરેક્ટ તોડીને અને સીધા દાસીને આપે છે ભેટમાં. અને એ દાસી એ હાર લઈને પાછું દશરથજી મહારાજને આપી દે છે કે આટલામાં શું થાય,
आटलाમાં શું થાય? दासी हाँ, आज तो मुझे जितना चाहिए उतना दे दो, मेरे मन की दे दो, तुम्हारे मन की नहीं चलेगी। શું જોઈએ તને? દશરથ મહારાજ ઓર્ડર કરે છે, મંત્રી સુમંત અહીંયા આવો, રાજ દરબારના ખજાના ખોલાઈ દો અને આ દાસીને જેટલું જોઈએ એટલું આપી દો. જા દાસી. મહારાજ, તમારા ખજાનામાં એટલું ક્યાં છે કે મને પૂરું થાય? દેવરાજ ઇન્દ્ર દશરથજીને જોઈને અડધું સિંહાસન ખાલી કરી આપે કે મારા કરતા અયોધ્યામાં વધારે છે, આવો આવો, પધારો પધારો. અને એ દશરથને એ તુચ્છ દાસી 10 રૂપિયામાં કચરા પોતા કરવા વાળી દાસી એમ કહે છે, તમારા ખજાનામાં ક્યાં છે કે મને પૂરું થાય? દાસી, હા મહારાજ, તું જે કહે તે આપું. આપશો મહારાજ? રઘુકુલની પરંપરા છે, બોલીને ફરી જવાતું નથી. રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ, રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ. क्या? प्राण जाए बचन जाए, पर बचन न जाए. પહેલાના જમાનામાં એવું હતું, રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય પર બચન ના જાય. એક દિવસ એક પતિ પત્નીમાં ઝઘડો થયો, હવારના પહોરમાં, હવારમાં હો, દાંતન કરતા હતા ને ઝઘડો થયો. એટલે એનો ઘરવાળો છે ને બહુ ઉખડેલ મગજનો હતો. તે પોતાની ઘરવાળીને કહે, તું સુધરી જા. અને ત્યાંથી એ ગાંડો નીકળતો હતો, કહે આ તું સુધરી જા નહીં તો આ ગાંડા હંગાત તને મોકલી દઈશ. ગાંડાને ગલગલિયું થઈ ગયું. બીજા દિવસે સવારમાં આવ્યો, રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ, રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ. પેલો ગાંડો હતો ને ગાતા ગાતા નીકળ્યો, રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય બરુ વચન ન જાય, કાલવારું પૂરું કરો. પણ આ બે જણાને તો હાજે સમજૂતી થઈ ગઈ. પછી પેલો કહે કે આ રઘુકુર નથી, આ મારું કુર છે, મારું પ્રાણ જશે ને તારું. રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ, રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ. પ્રાણ જાય બરુ વચન ન જાય, પ્રાણ જાય બર બચન ન જાય. દશરથજી મહારાજ કહે છે, તું જે કહે તે આપી દઉં. મહારાજ, વચનમાં બંધાયા પછી ફરી ન જશો. નહીં દાસી, તે આટલા સરસ સમાચાર આપ્યા હોય અને આમાં ફરી જવાનું ન હોય. મહારાજ, મારી માગણી સાંભળી લ્યો. તમે અહીંયાથી બાળકને રમાડવા માટે કૌશલ્યાજીના ભવનમાં જશો ને? હા, હાલ જ જઉં છું ને. તો પછી હું તમારી પાછળ પાછળ આવું. પછી તારે જોઈએ શું? એ તો કહે, હું તમારી પાછળ પાછળ આવું. તમારો બોડીગાર્ડ અમારે રોકવું ન જોઈએ. નહીં રોકે કોઈ, આવજે તું સાથે. તો તમે કૌશલ્યાના ખોરામાંથી રાઘવને લઈને તમારા ખોરામાં રમાડશો તો ખરા ને? અમે કાલે રમાડ્યા હતા ને. તો મારી દક્ષિણા એ જ છે કે જ્યારે તમે રામલલાને તમારા ખોરામાં રમાડો ને તો એક ઘડી માટે મારા ખોરામાં આપી દેજો. આ જ મારી દક્ષિણા છે. મારે બીજું કંઈ નથી જોઈતું. વાહ વાહ! અયોધ્યાની દાસીઓની આટલી ઉચ્ચ ભાવના છે, પવિત્ર ભાવના છે. ઉસે भी राम चाहिए, તો આપને રામ નહીં જોઈએ? દશરથજી મહારાજ ગાદી ઉપરથી ઊભા થયા અને ઊભા થઈને નાના મંત્રીને ઓર્ડર કર્યો કે બસ દરવાજો ખોલાવી દો અને જેને જેટલું જોઈએ બધાને દાન આપો. અને નગારાના ચોટ ઉપર જાહેરાત કરાવી દીધી, જેટલા કલાકારો છે બધા આવી જાઓ. અને બધાએ ખૂબ સુંદર સુંદર બાજા વગાડવા લાગ્યા. રાગ બહાર બજાવો. હા, પરમા
સુંદર સરસ બાજા વાગે છે. કલાકારોને ખૂબ દક્ષિણા આપવામાં આવી છે. તમે લોકો પણ કલાકારને આપજો પાછા. આ કલાકાર લોકોનું હક છે. ખૂબ સુંદર વાતાવરણ છે. એટલામાં તો એક બીજી દાસી દોડતી દોડતી આવી. મહારાજ કૈકેયીના મહલમાં બોલો શ્રી ભરતલાલજી. રાજા એને પણ સંતુષ્ટ કરે છે. એટલામાં તો ત્રીજી દાસી દોડતી દોડતી આવી. અવધ में आनंद भयो जय हो राम लाल. अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की. जय हो राम लाल की. जय हो लखन लाल की. जय हो राम लाल की. जय हो लखन लाल की. जय हो लखन लाल की. जय हो भरत लाल की. जय हो लखन लाल की. जय हो भरत लाल की. जय हो भरत लाल की. जय शत्रुघ्न लाल की. जय हो भरत लाल की. जय शत्रुघ्न लाल की. अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की. अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की. અતિ આનંદ. લોકો ગુલાલ અબીલ લઈને એટલા બધા એકબીજાના ઉપર ઉડાડે છે તો તુલસીદાસજી મહારાજને લખવું પડ્યું કે ઉડઈ અબીલ મનહુ અંધિયારી. અંધારું છવાઈ ગયું, સામે કંઈ દેખાય નહીં, અને પગ મૂકો તો ક્યાંય માટી દેખાય નહીં, લાલ લાલ થઈ ગયું છે. અતિ આનંદ. હજી તો દશરથજી મહારાજ પોતાની જગ્યામાં છે, પણ અયોધ્યામાં આ વીજળી વેગે વાત ફેલાઈ જાય છે. અને સાંભળીને પહેલા કોણ દોડ્યા? માતાઓ અને બહેનો. બૃંદ બૃંદ મિલી ચલી લોગાઈ. बृंद बृंद मिली चली लुगाई. બૃંદ એટલે કે ટોળકી. જ્યાં જો ત્યાં 25-50 માતાઓ બહેનો ભેગા થઈને ટોળકી બાંધીને અને રાજ દરબાર તરફ જાય છે. અને તુલસીદાસજીને પુરુષ લોકોની ઈર્ષા હતી. એક એક આ પુરુષમાં એકેનું નામ નહીં આવ્યું કે અમરસિંહ હતા, કે મુકુંદભાઈ હતા, કે વિક્રમભાઈ હતા, કે રોહિતભાઈ તો પગના તકલીફમાં છે એટલે પાછળ જ હોય. કોઈનું નામ જ નથી આવ્યું. લ્યો, બૃંદ બૃંદ મિલી ચલી લોગાઈ. बृंद बृंद मिली चली लुगाई. सहज श्रृंगार किए उठी धाई. सहज श्रृंगार किए उठी धाई. અનેક ટોળકીઓ છે એ રાજ દરબાર તરફ જાય છે રામલલાના દર્શન કરવા માટે. તુલસીદાસજી મહારાજ ફોટા પાડવામાં હતા, એટલે માતાઓ બહેનોના ફોટા સરસ આવી ગયા. અમારે સવારે એક જણાએ વાત કરી કે ફોટાવાળાઓ ફોટા પાડે છે એનો વાંધો નહીં, પણ જેટલી વખત ફોટા પાડે એટલી વખત એક આંખ દબાઈ દે છે. આનું શું કારણ છે? તપાસ કરવામાં આવે. સીબીઆઈનું તપાસ કરાવો. ફોટાવાળાઓ ફોટો પાડે પણ એક આંખ કેમ દબાવે છે એ હજી સમજાતું નથી. આપના ગામમાં કેવું છે? આ ગામનો ફોટો આંખ દબાવે છે? હા ભાઈ, તમે જ કહો ને ભાઈ કે તમે આંખ કેમ બંધ કરી નાખો છો એક બાજુના? અમારા ફોટોગ્રાફર બહુ જ પહેલી કથા અયોધ્યામાં થઈ ત્યારથી જગદીશભાઈ સાથે છે. પહેલી કથાથી 2012-13થી રોહિતભાઈ હતા ને એમાં, હા, ત્યારથી આ સાથે છે. પહેલી વખત અયોધ્યામાં આપણે કથા કરી એ વખત તો માતાઓ બહેનો જતા હતા. તુલસીદાસજીને કોઈએ પૂછ્યું કે કેવા કપડાં પહેર્યા હતા, કારણ કે અત્યારે આ ઇમ્પોર્ટેડ છે ને, મેચિંગ હોવું જોઈએ ને. આવા કપડાં હોય તો આવા ફલાના હોય ને આવા ઠેકાના હોય. અત્યારે તો મેચિંગના ચાલ્લો આવી ગયો છે. લાલ તો જતું રહ્યું, લાલ જ જોઈએ. અત્યારે તો મેચિંગના લીલી ને પીળી ને બાદરી ને બધી કઈ કઈ કલરની આવી ગયા. એક જણાના ઘરવાળા બહુ બીમાર પડી ગયા, શરદી થઈ ગઈ, તાવ આવી ગયો, રસિકભાઈ. એટલે ડાક્ટર પાસે દવા કરાઈને થાક્યા. આ ચાલ્લો જે છે ને તમારે એ સૌભાગ્ય છે, એ સૌભાગ્ય છે. એ સૂચિત કરે છે કે તમારા ઘરવાળા સલામત છે. આ ચાલ્લોમાં તો પછી જાત જાતની આવે.
ભાઈ ડૉક્ટર દવા કરી કરીને થાકી ગયો, પણ મેર આવે નહીં. પછી મહાત્મા પાસે ગયા, પતિ પત્ની બે. મહારાજ જુઓ ને, આને સારું થતું નથી, શરદી મટતી નથી. કે બેન, તમારા માથામાં ચાલ્લો નથી. ચાલ્લો ક્યાં છે? હોતા હોતા ગયા તો ચકડીમાં ચોંટાડેલો, એમાં પલળી પલળીને આ શરદી મટતી નથી. લ્યો, એમાં ને એમાં જો ને મોહનજી દુબરા પાત્રા થઈ ગયા. ખાવાનું તો કોઈ તકલીફ છે નહીં, તો દુબરા કેમ થઈ ગયા? જય સિયારામ બોલો પ્રેમથી. જય સિયારામ. તો કપડા કેવા પહેર્યા હતા? સ્કર્ટ મીડી પહેર્યા હતા કે જીન્સનો પેન્ટ હતો? સહજ સિંગાર કીએ ઉઠી ધાઈ, સહજ શ્રૃંગાર કિયે ઉઠી ધાઈ. કથાની અંદર થોડું રમૂજ કરાવું, તમે રિલેક્સ રહો. અને પછી જે વાત તમને હસતા હસતા કહી દઉં, તમે તમારા લાઈફમાં સિરિયસલી લેતા રહેજો. અને એવું ન સમજતા કે પેલાને કહે છે, પેલાને કહે છે. હું બધાને કહું છું, બધાને પોતાનું પર્સનલ જ નહીં જવાનું, મને કહેવાય છે. સહજ શ્રૃંગાર કીએ ઉઠી ધાઈ, સહજ શ્રૃંગાર કિયે ઉઠી ધાઈ. બૃંદ બૃંદ મિલી ચલી લોગાઈ, વૃંદ વૃંદ મિલી ચલી લોગાઈ. સહજ શ્રૃંગાર કીએ ઉઠ ધાઈ, સહજ શ્રૃંગાર કિયે ઉઠી ધાઈ. માતાઓ બહેનો જાય છે ખરા રામ દરબારમાં દર્શન કરવા માટે, પણ સહજ શ્રૃંગાર. સહજ શ્રૃંગાર કોને કહેવાય? શોહ નવલ તન સુંદર સારી, સોહનવલ તન સુંદર સારી. શોહ નવલ તન સુંદર સારી, સોહનવલ તન સુંદર સારી. જગત જનની અતુલિત છવી ભારી. સોહનવલ. બધા સાડી પહેરીને જાય છે. સોહ નબલ તન સુંદર સાડી. અને સાડીમાં માતા બહેનો કેવા દેખાય છે? જગત જનની અતુલિત છબી ભારી. જ્યારે તમે સહજ શ્રૃંગાર સાડીમાં હોય, મર્યાદામાં હોય, ત્યારે તમે જગત જનની સમાન છો. તમે માતા નથી, પણ જગત માતા બની જાઓ છો. ગમે તેમ તમને કહે, માજી જય સિયારામ, બા જય સિયારામ, અને સ્કર્ટ મીટી પહેરીને નીકળો તો इस रंग बदलती दुनिया में सज धज के निकलना ठीक नहीं. અત્યારે કમાનીના 100 રૂપિયા કમાની હોય ને તો 30 રૂપિયા 30% શ્રૃંગાર પાછળ ખર્ચો કરી નાખે છે. હા, ધોરા હોય ને સજે તો વાંધો નહીં, કાળાએ સજે. અરે પાવડર તો ચોપરવામાં શું કહેવાવું તમને. આ અમારા વિજય છે ને, એ પાવડર ચોપડી કાઢે છે તબલા ઉપર. પાવડરની હાલત બહુ ખરાબ છે, મારા સિવાય બધા વાપરે છે. અમુકને તો શરીરમાં વિક્રમભાઈ 2 કિલો વજન વધી જાય છે લાલીને લિપસ્ટિકની પાવડર લગાવવામાં. 1.5 કિલો 2 કિલો વજન વધારે આવે. હા, આ તો મેકઅપ ઉતારે પછી ખબર પડે કે હા હા 30% શ્રૃંગાર પાછળ ખર્ચો કરે છે માણસ. અને હું વર્ષોથી કહું છું કે જે તમે છો સહજ છો એવું જ દેખાઓ, જેવું છો એવું દેખાઓ તો એ વધારે સારું છે. અને જે એક્સ્ટ્રા સજે છે તો સમજી લેવાનું, કાં તો કોઈને છેતરે, કાં તો કોઈના પાસે છેતરાય, એના સિવાય કોઈ ઉપયોગ નથી. કાં તો છેતરાશો, કાં તો છેતરશો, આ બે સિવાય ત્રીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. રામાયણમાં પ્રસંગ આવે છે, શૂર્પણખા સજી ધજીને નીકળી, જાણો છો ને? रुचिर बेश धरी प्रभु पह गई, रुचिर बेश धरी प्रभु पह गई. है रुको,
रुचिर खूब सुंदर रूप बनावटी करीने छे नहीं पण बनावटथी खूब सुंदर बनीने रामजी पासे गई तो शुं थयुं लक्ष्मणजीए तो तमे एक्स्ट्रा सजशो धजशो तो तमारू ए कप आवशो अने घर परिवारना ए कप आवशो। रुचिर रूप धरी प्रभु पह गई, रुचिर रूप धरी प्रभु पह गई। भगवान पासे जाईने अने सिद्धि मागनी करी। मौसम पुरुष न तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। यह विचार विधि रचऊ विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। रामायण नो प्रसंग छे। तो खूब सुंदर सहज श्रृंगार सजीने बधा अयोध्यामां प्रवेश करे छे। હવે ભીડ બહુ થઈ ગઈ, રાજા દશરથજી પણ હવે નીકળ્યા રામજીના દર્શન કરવા માટે, પણ બન્યું એવું એટલી બધી ગીર્દી થઈ ગઈ, બધા એકબીજાને ધક્કે ચઢાયા અને એમાં રાજા દશરથજીને રાજ દરબારમાંથી રાજમહલમાં જવું હતું, એની જગ્યા સરજુ કિનારે પહોંચી ગયા ધક્કા ખાઈ ખાઈ। બહુ ગીર્દી હોય તો કોઈ હેરતું નહીં, પણ એ ધક્કે ચઢી જાય તો ક્યાંય ને ક્યાંય પહોંચી જાય। હવે દશરથજી ગયા જન્મમાં ભગવાન પાસે માગણી કરી છે, સુત વિષયક તબ પદરતી હો, सुत विषयक तव पदरति हो। मोहि बर मूढ़ कहै किनको, मोहि बड़ मूढ़ कहै किनको। मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। મણી બગરની ફણી એટલે સાપ, એના મણી કાઢી લેવામાં આવે તો એ આંધળા થઈ જાય, અને પાણીમાંથી માછલીને બહાર કાઢો તો માછલી થોડી વારમાં મરી જાય। હે ભગવાન, વરદાન છે, ગયા જન્મમાં એમને માગણી કરી છે ભગવાન પાસે કે ભગવાન તમે મારા ઘરે બાલક બનીને આવશો તો મને તમારા ચરણોમાં એટલો બધો અનુરાગ, તમારામાં એટલી બધી પ્રીતિ મને આપજો કે જે રીતે મણી વગર સાપ મરી જાય, પાણી વગર માછલી મરી જાય, એમ તમારા વગર હું જીવી ન શકું। હવે શ્વાસ અધ્ધર ચઢવા લાગ્યા છે। વશિષ્ઠજી મહારાજને ખબર પડી કે આ દશરથ ગયા જન્મના મનુ શત્રુપા છે, અને જો થોડી ક્ષણોની અંદર જો એમને દર્શન ન થાય રામલલાના તો રાજાના પ્રાણ નીકળી જશે। તરત ભારતના અયોધ્યાના એક સાધુ અને રાજા દશરથજીના હાથ પકડ્યા છે, ચલો દશરથજી મારી સાથે। અને દશરથજી મહારાજ પગમાં જે પગરખા પહેરતા હતા, જેને આપણે ખડાઉં કહીએ, ચાકડી કહીએ, એ પહેરીને અને ખટપટની આવાજ થવા લાગી ત્યારે અયોધ્યાની જનતાને ખબર પડી કે હવે વશિષ્ઠજી મહારાજ દર્શન કરવા આવે છે, અને આટલી બધી ગીર્દી જે રાજાને રસ્તો ન આપે એ બે બાજુ પબ્લિક ખસી ગઈ અને વચ્ચે વશિષ્ઠજી મહારાજે જગ્યા કરી દીધી। દશરથજીનો હાથ પકડીને વશિષ્ઠજી મહારાજ આગળ અને દશરથજી મહારાજ પાછળ, અને તરત રાજ દરબારમાં રાજમહલમાં પહોંચે છે। રામજીને જોયા, વશિષ્ઠજી મહારાજ મધુપ્રાશનની વિધિ કરાવે છે। આંગળીમાં મધ લઈને અને રામજીને ચટાવે છે, અને બાલકને તમે કંઈ ગળ્યું આપો એટલે રાજી થઈ જાય। એના સામે જોએ, હસે, એટલે દશરથજી વિચાર કરવા લાગ્યા, ભલે ભગવાન છે પણ મારા માટે તો દીકરા છે ને। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। चारे बाजू पुष्पની વૃષ્ટિ થવા લાગી છે। આકાશમાંથી દેવતા લોકો પણ પુષ્પ વૃષ્ટિ કરે છે। તુલસીદાસજી મહારાજ તો એક ચોપાઈમાં લખે છે દોહામાં, માસ દિવસ કર દિવસ ભા, મરમ ન જાનઈ કોઈ, રથ સમેત रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों।
ऐसा कवन विधि होई। एक महीना सुधी सूरज भगवान एक ज जग्या रही गया। एक મહિનાનો એક દિવસ। હવે એવું થાય નહીં તો એવું બન્યું કેમ? ભગવાનજી કોણ છે? રામજી કોણ છે? રમંતે યોગિનો અંતે નિત્યાનંદે ચિદાત્મની ઇતિ રામ પદેનાસો પરમ બ્રહ્માધિ પરમ બ્રહ્મ વિધીયતે। પરમ બ્રહ્મ છે અને ભગવાને કહ્યું હતું કે હું મારા અંશ સાથે અવતાર લઈશ। તો ભગવાનના અંશ કોણ છે એ હમણાં નામકરણમાં કહું છું। પણ એક મહિના સુધી સૂર્યની ગતિ અટકી ગઈ એનું કારણ, એને ડાયરેક્શન આપવા વાળો કોણ? ભગવાન રામજી। હવે ભગવાન રામજી અત્યારે બાલક બની ગયા છે તો એને ડાયરેક્શન કોણ આપે? એટલે સૂરજ ભગવાનને ડાયરેક્શન મળે નહીં ત્યાં સુધી આગળ વધે નહીં, એક ને એક જગ્યા ચોંટી ગયા। અથવા સૂર્ય ભગવાનને એમ થયું કે આટલા બધા કુળ છે પણ ભગવાન સૂર્યકુળ એટલે મારા કુળમાં આવ્યા છે, એટલે હું જ્યાં સુધી સૂર્યકુળના સૂર્યના દર્શન ન કરું ત્યાં સુધી મારે આગળ જવું જ નથી, मुझे दर्शन करके ही आगे जाना है। अथवा मानस जीवन में सुखना दिवसों आवे तो क्यारे बीती जाए खबर न पड़े, पण खरेखर दुखना दिवसों एक दिवस बीते तो आपने एम लागे कि हाँ हजी एक ज दिवस बीत्युं छे, अने सुखना दिवसों जता वार लागती नहीं। महीनो बीती गया पण उत्सव हजी एम ने एम ज चाले छे। पुष्पनी वृष्टि देवताओं करे छे, ऋषिओ मुनिओ बधा फूल लूटावे छे। अने एक भक्त कविए बहु सुंदर भजन गाई दीधो। फूल बरसन लागे राम जी ने लीनो है अवतार, फूल बरसन लागे राम जी ने लीनो है अवतार। अवधपुरी में छाई है बहार, फूल बरसन लागे राम जी ने लीनो है अवतार। अवधपुरी में छाई है बहार, फूल बरसन लागे राम जी ने लीनो है अवतार। देवन विमान सजाए देखन अवधपुर आए, देवन विमान सजाए देखन अवधपुर आए। लखी लखी बोले जय जयकार, फूल बरसन लागे अवधपुरी में छाई है बहार। फूल बरसन लागे राम जी ने लीनो है अवतार। घर घर में बजत बधाए, सबके उर आनंद छाए। घर घर में बजत बधाई, सबके उर आनंद छाए। दिए में हरस अपार, फूल बरसन लागे अवधपुरी में छाई है बहार। धन धन राजाओं रानी सकल सुकृत के खाने। धन धन राजा रानी सकल सुकृत के खानी। धन्य अवध के नर अरु नारी, फूल बरसन लागे अवधपुरी में छाई है बहार। ओ सजी सजी चली है आली, कर लिहिले मंगल थाली। सज सज चली है आली, कर लिहिले मंगल थाली। सजी सजी 16 श्रृंगार, फूल बरसन लागे राम जी ने लीनो है
अवतार। फूल बरस अवधपुरी में छाई है बहार, फूल बरसन लागे अवधपुरी में छाई है बहार। अवधपुरी में छाई है बहार, फूल बरसन लागे राम जी नीनो है अवतार। राम जी नीनो है अवतार, अवधपुरी में छाई है बहार। અયોધ્યાજીમાં ખૂબ ખૂબ આનંદ છે. રામલલાના દર્શન કરી અનેક પ્રકારના બધામનાના ગીતો ગવાય છે. અયોધ્યાની નરનારીઓ કોઈને ત્યાંથી હટવાનું મન થતું નથી. ખૂબ આનંદ ઉત્સવનો માહોલ છે. વચ્ચે થોડી ક્ષણો માટે આપને અહીંયા કથાને વિરામ આપું છું અને આપના સૌની વચ્ચે આ ક્ષેત્રના ખૂબ જ વિદ્વાન કથાકાર, લોક સાહિત્યકાર અને વિદ્વત વરેન એવા મારા વડીલ સમાન પરમ પૂજ્ય શ્રી કનૈયાલાલ પંડ્યાજી મહારાજ પધાર્યા છે, જેઓ બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે. તો પૂજ્ય પંડ્યાજી મહારાજનું સ્વાગત અમારા ગામના ગૌરવ અને રાજપૂત સમાજના ગૌરવ એવા અમરસિંહ જીવાજી વાઘેલા પૂજ્ય પંડિતજીને સાલો ઢાળીને સ્વાગત કરશે. આપના ગામના અને રામજી મંદિર માટે ખૂબ ખૂબ સેવા આપનાર એવા મુકુંદભાઈ રાવલ પૂજ્ય બાપજીને ભેટ પુષ્પ અર્પણ કરી સન્માન કરશે. બાલ ચરિત बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए। शारद शेष शंभु श्रुति गाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सम नहीं राता, जिन कर मन इन सन नहीं राता। जिन कर मन यही सन नहीं राता, जिन कर मन इन सन नहीं राता। ते जन वंचित किए विधाता, ते जन वंचित किए विधाता। ते जन वंचित किए विधाता, ते जन वंचित किए विधाता। बोलो श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय। શ્રી અવધની ગલી ગલીમાં એક જ ચર્ચા ચાલે છે કે આવા સુંદર બાલક પહેલાં કોઈએ જોયું નથી અને હવે જોઈશું. એ તો વિચારવાનું ક્યાં કોઈના આવતી નથી. આપણે કહેતા કે કાલ કોને અબ ન આંખ તર આવત કો, આંખમાં બીજી કોઈ મૂર્તિ હવે બસતી જ નથી. ભગવાન શ્રી રામજીની મધુર મૂર્તિ જોઈને અયોધ્યાવાસીઓ આનંદિત થયા છે. ગુરુ વશિષ્ઠના ઘરે નોતરું જાય છે. ગુરુ વશિષ્ઠજી બ્રાહ્મણોના સમાજ સાથે અહીંયા પધારે છે. નામકરણ કર અવસર જાની, नामकरण कर अवसर जानी। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जाने। भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। કૌશલ્યાજીના ખોળામાં જે બાલક રમે છે, વશિષ્ઠજી કહે
जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यश नामा अखिल लोकदायक विश्रामा જેના નામથી સંપૂર્ણ સંસારને વિશ્રામની પ્રાપ્તિ થશે, શાંતિની પ્રાપ્તિ થશે, જેના નામમાં જ વિશ્વ શાંતિનો સંદેશ છે, જેને જોઈને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. અર્થાત રામજીના રૂપ ગુણ, ભગવાનના નામ રૂપ, એમની કથાઓ અને જ્યાં બિરાજમાન હોય છે તે ધામ, ચારે ચાર બહુ આનંદદાયક છે. પરમાનંદ શબ્દ વપરાય છે, પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય. હું પ્રેરિત થાઉં છું, વશિષ્ઠજી કહે, હું પ્રેરિત થાઉં છું કે આ મોટા દીકરાનું નામ કૌશલ્યાનંદનનું નામ રાખીશું શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. રામચંદ્ર કેમ લાગી ગયું? ભગવાન સૂર્યકુલમાં છે તો રામ ભાનુ લાગવું જોઈએ. રામ ભાનુ કી જય, राम सूर्य की जय. तो आ तो चंद्र नु आई गयु नाम. सूर्यवंशी में चंद्र का नाम कहाँ से आएगा भाई? भगवान राम जी જ્યારે અવતાર લઈને આવ્યા ત્યારે ચંદ્रमा બહાર ઊભો ઊભો પ્રાર્થના કરતો હતો, પ્રભુ તમારે આવવું તું દિવસના ટાઈમમાં, તો પછી રાતની રચના ને ચંદ્રમાની રચના કેમ કરી? અમે તેજહીન હતા એવા ટાઈમમાં આવ્યા, તો હવે તો અમારું નામ ગયું, અમારું તો ક્યાંય કશું રહ્યું જ નહીં ને. તમારે सूरज ऊपर જ कृपा करवी थी तो. अरे कोई बात नहीं, अगले बार जब मैं अवतार लूंगा, हूँ જ્યારે કૃષ્ણ બનીને આવીશ તો ચંદ્રવંશમાં આવીશ. અરે તમે આવશો ત્યારે આવશો, પણ અત્યારથી તો અમારું નામ કોઈ લે નહીં, મને તો કલંક લાગી જાય. ત્યારે ભગવાન કહે જાઓ કઈ વાંધો નહીં, અત્યારથી જ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી ચંદ્રમા તારી જે કલા છે હું આજથી સ્વીકાર કરું છું અને તને જગત પ્રસિદ્ધ બનાવું છું. એટલે ભગવાન પોતાના નામ આગળ લગાવી દીધા, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન. હવે તો રાતને ખબર પડી, રાતને કે ભગવાન કૃપા કરે છે. અત્યારથી ચંદ્રમાને પોતાનું તેજ લઈ લીધું છે, પોતાનામાં સમાવી લીધું છે અને પોતાનાથી એને પરિપૂર્ણ બનાવી દીધું છે. ત્યારે રાત ભગવાન મારે દર્શન કરવા આવવું છે. અરે તારો દુશ્મન સૂરજ હોય તો તું આવે ક્યાંથી? ભગવાન કંઈક કરો ને. ઉડઈ क्या है? उरई अबीर अगर अंधियारा कुछ है ना चौप, अगर धूप जनु उरहियारा. લોકો જે ભગવાનને રાજી કરવા માટે અગરબત્તી કરતા હતા, ધૂપ ધુમાડા કરતા હતા. ભગવાન પોતાની વૈષ્ણવી માયાને બોલાવીને કહે છે, હે માયા, આ ધૂપમાં ધુમાડામાં અગરબત્તીમાં એટલું બધું તું ધુમાડા ભરી દે કે રાત જેવું થઈ જાય, દિવસ જેવું દેખાય જ નહીં. માયા કહે છે, ભગવાન તમે બહુ કઠિન કાર્ય મને સોંપો છો, આ દિવસમાં અંધારું કેમનું થાય? अगर धूप जनु अगर धूप बहु जनु अंधियारी, अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मन अरुणारी, उड़ई अबीर मन अरुणारी. બસ ભગવાનની માયા, ભગવાનની આજ્ઞા પાલન કરવું પડે. અને આજ્ઞા પાલન કરતા અબીલ ગુલાલ ધૂપ ધુમારો અગરબત્તી બધામાં એટલું બધું અંધારું કરી દીધું કે એમાં રાત હંતાઈ હંતાઈને ભગવાન પાસે આવી ગયા. રાત આવે છે અને રાત કહે છે, પ્રભુ તમારે દિવસના 12 વાગે જન્મવું તું, તો પછી રાતની રચના શા માટે કરી? રાત તો એમને એમ ભયંકર છે. એક પાંદા સુખાયેલો વૃક્ષમાંથી એક પાંદું પડે ને તો એ માણસને ડર લાગે, હે કંઈ હશે. રાતમાં બીક લાગે, રાત ભયાવન છે, એમને એમ ભયભીત કરનારી છે. તો પ્રભુ તમે હવે તો મારી મહત્તા તમે ઘટાડી દીધી. ભગવાન કહે ચિંતા ન કરશો. જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा,
જ્યારે હું યદુવંશમાં અવતાર લઈશ ત્યારે આપણે ગોકુલ આઠમ કેટલા વાગે ઉજવીએ છીએ? દિવસમાં હે આપણે દિવસમાં કાલે તો ઉજવ્યા હતા. ભગવાન રામજી કહે છે રાત દેવી ચિંતા કરશો નહીં, આ અવતાર દિવસના 12 વાગે, તો આવતી વખત હું અવતાર લઈશ તો રાતના 12 વાગે. રાત્રિ દેવી ખુશ થઈને જાય છે. તો વશિષ્ઠજી મહારાજ કહે છે જો આનંદ સિંધુ સુખ રાશિ, જો આનંદ સિંધુ સુખ રાશિ, શ્રી કરતે ત્રૈલોક સુપાસે, શ્રી કરતે ત્રૈલોક સુપાસે, સો સુખ ધામ રામ યસ નામા, સો સુખ ધામ રામ યસ નામા, અખિલ લોકદાયક વિશ્રામા, અખિલ લોકદાયક વિશ્રામા, અખિલ લોકદાયક. કૌશલ્યાનંદન નું નામ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. હવે ભરતજીનું નામકરણ. આ પૂર્ણ બ્રહ્મ છે, ધ્યાન રાખજો આ વાત. ભગવાન રામજી પૂર્ણ બ્રહ્મ છે ને બ્રહ્મ એક જ હોય છે, 2-4 નથી હોતા. હવે કોઈ છે કથા ચાલુમાં કોઈ દક્ષિણા આપવા આવતા નહીં હો, પોતપોતાની જગ્યામાં બેસી રહેજો. અને દક્ષિણા આપવાની શરૂઆત કરશો ને તો હું તો કથા પતી જાય ને પછી ઊભોય નહીં થાવ, 2 કલાક બેહી રહીશ. તમે તાર લાઈન લગાવજો, ના નહીં પાડીશ. બરોબર ને મોહનજી? હા, આવક આવે તો 2 કલાક બેહી રહેવું, એમાં હું. સાધુ અને વાનિયા, સાધુ અને વાનિયા. વાનિયા એટલે દુકાનદાર હો, રોહિતભાઈ વાનિયા નાતમાં ન લેતા પાછા. કોઈ પણ દુકાનવાળા હોય, પેઢીવાળા હોય, ધંધાવાળા હોય, સાધુને અને ધંધાવાળાને આ 2 જણાની છે ને આસન જ પૂજાય. એને બેહી રહેવાની જ કિંમત છે. ગ્રાહક આવે કે નહીં આવે ટાઈમસર દુકાન ખોલવું પડે. બીજાના ગ્રાહક હોય ને એ કોઈ દિવસ આગુ પાછું થાય તો એનો ગ્રાહક તૂટીને તમારી પાસે આવે. એટલે દુકાનવાળાને તો ગ્રાહક આવે કે નહીં આવે ટાઈમસર ખોલી દેવાનું. અને અમેરિકામાં નિયમ છે, અમેરિકામાં નિયમ છે, જ્યારે દુકાન ખોલવા માટે લાઇસન્સ તમને આપે ને એટલે ટાઈમિંગ આપી દે, 6 વાગેથી તે 6 વાગે. હમણાં કનુભાઈ પલિયટવાળાએ વાત કરી મને કે 6 વાગેનું ટાઈમ હોય ને 6:30 જો 3 વખત ફોલ્ટમાં આવ્યા તો તમારું લાઇસન્સ રદ. આ તો પબ્લિક સેવા છે, પબ્લિક અડધો કલાક રખડી પડે એમ ન ચાલે. એટલે આ સાધુને અને આ દુકાનદારને, પેઢીવાળાઓને, આ બેને ખાસ ટાઈમ ટુ ટાઈમ બેહી જ રહેવું પડે. બોલો હવે બધા 10-10 રૂપિયા રાખજો, વધારે નહીં. હું દરરોજ 2-2 કલાક બેહી રહીશ. એટલે કથા ચાલુ હોય તો માતાઓ બહેનો બધાને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કે પછી કોઈ દક્ષિણા આપવા આવવું નહીં. જય સિયારામ. જય કોઈએ સિયારામ. ખોટું લગાડવું નહીં. અને લાગત ઘેર લાપસી કરીને ખાજો. હવે કૈકેયી નામ રાજકુમારનું નામ પાડવામાં આવે છે. હું તમને કહી રહ્યો હતો કે રામ બ્રહ્મ પરમાર્થ રૂપા, અવિગત અલખ અનાદિ અનુપા. અવિગત જેના વિગતની કોઈને ખબર ન પડે, અલખ જેને આ નેત્ર જોઈ ન શકે, અનુપા જેની ઉપમા કોઈ સાથે ન અપાય, એનું નામ છે બ્રહ્મ અને તે છે ભગવાન શ્રી રામ. ભગવાન રામજી પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. હવે બ્રહ્મના અંશ કોણ? બ્રહ્મના અંશથી કોણ પેદા થાય? ભગવાને શરત મૂકી છે અંશન સહિત મનુજ અવતારા. હું મારા અંશ સાથે અવતાર લઈશ. ઉપજહી જાસુ અંશ તે નાના, ઉપજहि जासु अंश ते नाना, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवाना, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवाना. બ્રહ્મ એક અને પહેલા એમનો અંશ 3, બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ.
એ બ્રહ્મે આ 3 જણાની નિમણૂક કરી. તમે ગઈકાલે કથામાં સાંભળી ગયા કે સતીજી જ્યારે ભગવાનની પરીક્ષા કરવા ગયા અને પરીક્ષા કરીને પાછા આવ્યા ત્યારે શંકર ભગવાન પૂછે છે, સતી પરીક્ષા કરી લીધી? ત્યારે સતી કહે છે, હા પરીક્ષા કરવાનું હોય જ નહીં ને, તમે કીધું એ ફાઇનલ. શંકર ભગવાનને એમ થયું કે સમજાઈને થાક્યા, તે સમજવા તૈયાર નહીં, અને સમજાયા વગર ત્યાંથી એમને એમ પાકું કરીને આવી ગઈ હોય એ બને નહીં. તબ શંકર દેખ્યું ધરી ધ્યાના, તબ શંકર દેખ્યો ધરી ધ્યાન. શંકર ભગવાનને ધ્યાન ધરીને પછી જોવું પડે. જ્યારે સતી ભગવાનની પરીક્ષા કરવા માટે સીતાનું રૂપ લઈને જાય છે તો ભગવાન રામજી ધ્યાન નથી ધરતા, ડાયરેક્ટ કહે છે, બિપિન અકેલ ફિરહુ કે હેતુ, બિપિન અકેલી ફિરહુ કે હેતુ. હે માતાજી, તમે એકલા એકલા કેમ ફરો છો? બ્રહ્મને ધ્યાન ધરવું ન પડે, અને જે બ્રહ્મના અંશ છે, જે જીવ દશામાં છે, એને ધ્યાન ધરીને પછી જોવું પડે. એટલે શંકર ભગવાન, બ્રહ્માજી અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ ભગવાન, આ 3 રામ બ્રહ્મના અંશ છે. ભગવાને કહ્યું છે, અંશન સહિત મનુજ અવતારા, હું મારા અંશ સાથે અવતાર લઈને આવીશ. તો ભગવાન રામજી બ્રહ્મ છે, તો એમના 3 અંશ ભરત, લક્ષ્મણ ને શત્રુઘ્ન છે. હવે આ 3 અંશનું નામકરણ થાય છે. વિશ્વભરન પોષણ કર જોઈ, વિશ્વભરન પોષણ કર જોઈ. તાકર નામ ભરત અશ હોઈ, તાકર નામ ભરત અશ હોઈ. આપ સૌ જાણો છો આ દુનિયાનું પાલન પોષણ કરવાવાળા દેવતાનું શું નામ છે? વિષ્ણુ ભગવાન. અને આ ભરતજી માટે શબ્દ છે, વિશ્વભરન પોષણ કર જોઈ, તાકર નામ ભરત અસ હોઈ. ભરતજી મહારાજ વિષ્ણુ ભગવાનના અવતાર થયા. હવે કાયદેસર લક્ષ્મણજીનું નામકરણ થવું જોઈએ. 3જો નંબર એમનો છે, પણ એવું બન્યું નહીં. 4થા નંબર વાળાનું પહેલું આવી ગયું. 3જા નંબરમાં જાકે સુમિરન તેરી પુના સા, નામ શત્રુહન વેદ પ્રકાશા. જાકે સુમિરન તેરી પુનાસા, એ ક્યાંય લડાઈ કરવા ન જાય, એનું સ્મરણ કરો તો દુશ્મન નાશ પામે. અને જેને વેદનું પ્રકાશન કર્યું છે, આપ સૌ જાણો છો વેદની રચના બ્રહ્માજીએ કરી છે. એ વેદના પ્રકાશક છે, એટલે વેદના પ્રકાશક લક્ષણના ધામ છે, એટલે એનું નામ છે શત્રુઘ્ન. શત્રુઘ્નજી રામાયણમાં ક્યાંય લડાઈમાં ઝઘડામાં જતા નથી. કોઈ તમે જોઈ લો, શત્રુઘ્નનું પાત્ર આખા રામાયણમાં એક શબ્દ નહીં, ખાલી એક જ વખત ગુસ્સે થયા રામજીના વનવાસ સાંભળીને, અને મંથરા નિમિત્ત બની છે તો મંથરા ઉપર એમને પ્રહાર કર્યો છે. બાકી કોઈ જગ્યાએ એક શબ્દ નથી. એ ભગવાનની ભરતલાલજી મહારાજના પાછળ એમનો ફોટો આવે પાછળ, બીજું કંઈ ના આવે, એક શબ્દ નહીં. જાકે સુમિરન તેરી પુનાસા, નામ શત્રુહન વેદ પ્રકાશ. આ કોણ છે? વેદના પ્રકાશક છે. અને વેદના પ્રકાશકનું નામ હું શત્રુઘ્ન પાડું છું. બોલો શ્રી શત્રુઘ્નજી મહારાજ કી જય. પછી આગળ ગયા છેલ્લે લક્ષણ ધામ રામ પ્રિય, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार. लक्षण धाम कौन छे? लक्षण धाम. तो लक्षण धाम कौन छे? सब लक्षण संपन्न कुमारी. सर्वे लक्षण थी भरपूर पार्वती जी छे, तो पछी एमना करता ए विशेष लक्षण थी भरपूर शंकर भगवान छे, तो लक्षण धाम शंकर भगवान. राम प्रिय आपने कहिए छे, वाला लागो छो रघुबीर मार सज,
प्यारा लागो छो रघुबीर मार सजनी। पण पेलो बोलतो નથી અંદર બેઠેલો, એ બોલે છે કોઈ દાડે કે હા હું તમને પ્રેમ કરું છું, તમે રોજ કહો છો આઈ લવ યુ, પણ પેલો સામે વાળો બોલતો નથી આઈ લવ યુ। પણ લંકા કાંડની અંદર એ બોલેલા, કહું નહીં શિવ સમાન પ્રિય મોરે, કહું નહીં શિવ समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत जहु जनि भोरे। ભગવાન રામજી કહે છે મને સૌથી વધારે પ્યારા કોણ છે? શંકર ભગવાન। તો લક્ષણ ધામ રામ પ્રિય, રામજી પોતે કહે છે મને કહું નહીં શિવ સમાન પ્રિય મોરે। પછી આગળ આવે છે, તમે કહે છો બાપુ તમે અવરા રસ્તે લઈ જતા લાગો છો, શેષનાગના અવતાર છે લક્ષ્મણજી, અને તમે ક્યાં શંકર ભગવાન બાજુ ભરી ગયા? બરોબર, તમે લોકો તો એ જ જાણો છો ને, લક્ષ્મણજી કોણ છે? શેષનાગના અવતાર છે। હા, પણ હું તમને સાબિત કરું છું કે શંકરના અવતાર છે। કહી દો સત્સંગમાં જ છું, કહી દો વાંધો નહીં કે સત્સંગમાં જ છું। લક્ષણ ધામ રામ પ્રિય સકલ જગત આધાર। સકલ જગત આખી દુનિયા કોના આધારે ટકી રહી છે? હે? સકલ જગત આધાર ગુરુ વશિષ્ઠ તેહી રાખા લક્ષ્મણ નામ। આ શેષનાગ કોણ છે? શંકર ભગવાનના દાગીના છે, રુદ્રી છે। 11 રુદ્રમાં એક રુદ્ર છે। ભગવાનના શરીર ઉપર વાઘા ચઢી જાય તો એ વાઘા નથી, પણ એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે। ખ્યાલ આવી ગયો? महबूब की हर वस्तु महबूब होती। आ न्याय थी लक्ष्मण जी शेषावतार छे पण एमने रुद्रावतार पण कही शकाय। बोलो श्री लखनलाल जी महाराज की जय। चारे चारे भाई नु नामकरण थयुं अने अयोध्यावासीओ फरीथी बधाई गावा लाग्या। एक नानकड़ी बधाई हूँ पण गाई दऊं। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के। तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्यो छाबर श्री राम लला झुक, न्यो छाबर श्री राम लला के, न्यो छाबर श्री राम लला के। नहीं को लाजत मांगने में बधैया बाजे,
आंगने में बधैया बाजे सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया